Okay, friends, now we have to discuss about the cost accounting functions. So, before going to start the topic, I am requesting you kindly subscribe my channel and press on bell button and give some likes. It will makes me lot of encouragement to do further videos. Okay, friends, now come to the point of functions of cost accounting. First one is to calculate estimated as well as actual cost per unit of products manufactured or services rendered by the organization. So, calculation of actual cost and calculation of estimated cost and calculation of standard costs are the major functions of cost accounting. So, we are comparing the actual cost with the standard cost and budgeted costs. ఇక్కడ ఏమైనా డీవియేషన్స్ ఉన్నట్లయితే we can control them that particular costs. Okay. Next, to provide necessary input that will help management in fixing the price of the product manufactured or services rendered by the organization. So ఇక్కడ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ లోపల ఇన్పుట్ అలొకేషన్ generally according to the nature of production, how much of raw material is required, how much of labor are required, and what are the overheads are required that are calculated and allocated by the management, and they can fix the price of the products by knowing the cost of goods sold. Okay, so in all these aspects, we need కాస్ట్ అకౌంటింగ్. కాస్ట్ అకౌంటింగ్ లోపల మనం చేసే పని ఏంటంటే మేనేజ్మెంట్ చేసే పని ఏంటంటే ఫస్ట్ allocation of raw materials, labor and overheads etc. Second one, knowing the cost of goods sold. Third one, fixing of prices for particular products and services. So when we know do all these things, only when we know the unit cost. Okay, then to accurately analyze various components of cost. సో కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయి, డైరెక్ట్ కాస్ట్ ఏమున్నాయి, ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్ ఏమున్నాయి, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఏమున్నాయి, వేరియస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఏమున్నాయి. నెక్స్ట్ వీటన్నిటిని కూడా మనము అనలైజ్ చేసి వాటిని కంట్రోల్ చేయడానికి ఇక్కడ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. టు ఆప్టిమైజ్ వేరియస్ కాస్ట్, ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ కాస్ట్ షుడ్ బి కెప్ట్ ఎట్ ద లోయెస్ట్ లెవెల్ పాసిబుల్ వితౌట్ ఎఫెక్టింగ్ క్వాలిటీ ఆర్ కాంప్రమైజింగ్ ఆన్ ఆపరేటింగ్ కండిషన్. సో మనకు with minimum cost, maximum quality and maximum quality how to produce. సో తక్కువ చీపెస్ట్ కాస్ట్ నుండి హై క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్స్ హై క్వాలిటీ లోపల ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అనేది మనం ఇక్కడ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ లోపల అనలైజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఉన్న రిసోర్స్ ఏవైతున్నాయో వాటిని ఆప్టిమ్గా యూజ్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ టు పర్ఫార్మ్ ద కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్ సో దట్ ది ఆర్గనైజేషన్ గెట్ మాక్సిమం బెనిఫిట్ అవుట్ ఆఫ్ మనీ స్పెండ్స్. సో ఇక్కడ కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ చేయడం వల్ల హౌ మచ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇంకర్ టు పర్టికులర్ యాక్టివిటీ అండ్ వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ generated by that particular activity. We can make a analysis by the means of the cost benefit analysis. So we can maximize the benefits from the money what we spent on particular activity. Next to calculate production level, department level, profitability level so that management can take appropriate decisions. సో ఇక్కడ కాస్ట్ అకౌంటింగ్లో మనం ఏం చేస్తారంటే ఒక జాబ్కి సంబంధించింది కానీ ఒక ఇండివిజువల్ పర్సన్ కానీ ఒక ప్రాసెస్ కానీ ఒక డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన కాస్ట్ ఎస్టిమేషన్ చేసేసి కాస్ట్ అలొకేషన్ చేసేసి నెక్స్ట్ వాటికి సంబంధించిన బడ్జెట్స్ అనేవి అలాట్ చేసి తద్వారా వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ కాస్ట్ కంట్రోల్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ టు క్యాల్కులేట్ లాసెస్ సచ్ as wastages, ascertain the extent to which it is avoidable,
abnormal loss, and reduce it is to the extent and factor that unavoidable wastage normal losses. సో ఇంటూ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. సో ఏదైనా కాస్ట్ మనం చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ వేస్టేజ్ ఎక్కడ నుండి జరుగుతుందా, ఆ వేస్టేజ్ అనేది ఎంతవరకు మనం అవాయిడ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. కొన్ని వేస్టేజెస్ అనేటివి అన్అవాయిడబుల్ గా ఉంటాయి అండ్ కొన్ని వేస్టేజెస్ అనేవి అవాయిడబుల్ గా ఉంటాయి. సో వాటిని మనం గుర్తు చేసి మనం కంట్రోల్ చేయడం అనేది మరొక మేజర్ ఫంక్షన్ గా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, టు ఎన్షూర్ దట్ క్యాపిటల్ ఈజ్ ఎఫిషియెంట్లీ యూటిలైజ్డ్ బై లాకింగ్ ద మినిమం అమౌంట్ ఇన్ ఇన్వెంటరీస్. సో మరొక మేజర్ వర్క్ ఏంటంటే క్యాపిటల్ అనేది ఎఫిషియెంట్ గా యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అలాంటి మినిమం అమౌంట్ అలొకేషన్ అనేది ఇన్వెంటరీ పైన మనం అలొకేట్ చేస్తూ కాస్ట్ కంట్రోల్ చేయడం అనేది ద్వారా మనకి ఇక్కడ క్యాపిటల్ అనేది తగ్గించుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, టు ఇన్స్టాల్ అండ్ ఇంప్లిమెంట్ కాస్ట్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ లైక్ బడ్జెట్ కంట్రోల్ అండ్ స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ మెటీరియల్స్, లేబర్ అండ్ ఓవర్ హెడ్స్. సో మనకు మేజర్ ఇంకొక ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఈ అలొకేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆన్ మెటీరియల్స్, ఆన్ లేబర్స్ అండ్ ఓవర్ హెడ్స్. నెక్స్ట్, preparation of the budgetary control standard costing methods. So this will help the management to control the cost. To carry out specific studies on investigations pertaining to costing at the request of the management. మేనేజ్మెంట్ అవసరమైన కాస్ట్ సంబంధించిన ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడానికి అవసరమైన రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయడానికి కాస్ట్ అకౌంటింగ్ మనకు ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, విత్ దిస్ ఐఎమ్ కంక్లూడింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.